Hi everyone, a very good afternoon. So, welcome you all to this very important section dealing with the FAQs, the frequently asked questions with respect to GSTR 9 and 9C. The session will start in another 2 to 3 minutes. Thank you for your patience. Thank you. So, hi everyone, a very good afternoon. It's extremely a pleasure for us to welcome you all for this very important webinar relating to the discussion or the very final discussion relating to GSTR and 9C for the financial year 22-23. So, in the GSTR 9 and 9C due date is the most hotly discussed topic, and amidst all your very busy schedules with respect to finalization for GSTR 9 and 9C, if so many people have come out in large numbers, we are extremely thankful to you, and we are confident that we would be able to solve all the questions that you have. So before we go on to the very important questions, ஏன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருக்குதோ அது கேளுங்க. And before that, we will have our own CAP Prashant Surya, who will be explaining to you about the various FAQs that we have seen over the various courses of our experience. And அதுல இருக்கிற என்ன டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துட்டு then we will take in your questions as well. So if you have any questions, please put it across in the Q&A box. Most of the questions have been answered in the previous sessions as well. So GSTR 9 related வந்துட்டு ஒரு class by class discussion Prashant Surya handle பண்ணி that is available for in our YouTube page. So you can as well refer to that class by class discussion. GSTR 9 and 9C related we had a very detailed webinar, very detailed class by class analysis. Due to various technical difficulties, that session is not yet in YouTube. Then we had our own CA Renuga and CA Akshara, who explained the various different perspectives of GSTR 9 and 9C. Beyond the forms, அப்படிங்கிற perspective, we had Akshara and Renuga who had explained about GSTR 9 and 9C. So today we are back on a very penultimate day அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். 31st வந்து சண்டே அப்படிங்கும் போது வந்துட்டு நம்ம இப்போ as we really are handling hands on hands with respect to the filing of GSTR 9 and 9C, அப்போ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் அதை வந்துட்டு கிளாரிஃபை பண்ணணும், அந்த ஒரு தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு. இப்போ before we go on to the session, one important update that has come very recently. So yesterday we have had a notification which has extended the time limit for issuance of an order under the provisions of the GST law. So அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்து எடுத்து படிக்கும் போது வந்துட்டு அந்த நோட்டிபிகேஷனோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன, அது என்ன நோட்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறத வந்து இப்பவே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான். ஸோ ஜிஎஸ்டி லால வந்துட்டு which was something not there in any of the erstwhile regimes. So GST வந்துட்டு ஆல்ரெடி இந்த சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் சர்வீஸ் டாக்ஸ் வேட் ரெஜிம்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி இந்த erstwhile டாக்ஸேஷன் ரெஜிம்ஸ்ல இல்லாமல் இப்போ ஜிஎஸ்டி லால கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஆர்டர் போடுறதுக்கு டைம் லிமிட் கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நோட்டீஸ் போடுறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் லிமிட் இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து அந்த நோட்டீஸை வந்து அவங்க ஃபைனலைஸ் ஆர்டர் ஆக்குறதுக்கு வந்து there was no time limit under any of the erstwhile laws. But the GST law, when it came into effect right from the very beginning, had very clearly provided what is the time limit within which the order has to be pronounced. So order வந்துட்டு இந்த டைம் லிமிட் 5 இயர்ஸ்க்குள்ள கொடுக்கணும், இல்ல 3 இயர்ஸ்க்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைம் கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து நோட்டீஸ் அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை மாசத்துக்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெசிபிகேஷன் has been very clearly provided. ஸோ இந்த டைம் லைன் வந்துட்டு 17, 18, 18, 19 இருந்து வந்தது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு டியூ டு வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஜிஎஸ்டிஆர் 9ஓட டியூ டேட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனதுனால த டியூ டேட் ஃபார் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டர் ஆர் த டியூ டேட் ஃபார் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் அ நோட்டீஸ் அண்டர் த ஜிஎஸ்டி லா இஸ் ஆல்சோ லிங்க்டு டு த ஃபைலிங் ஆஃப் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். ஸோ ஆனுவல் ரிட்டர்னுக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்திருந்ததுனால தென் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு திஸ் டைம் லிமிட் ஃபார் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ் ஆர் ஆர்டர் வாஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்டட் மல்டிபிள் டைம்ஸ். இப்போ லேட்டஸ்டா வந்துட்டு 18-19க்கும் 19-20க்கும் the time limit for issuance of an order under section 73 has been extended. நேத்து கொடுத்திருந்த நோட்டிபிகேஷன்ல. ஸோ 2017-18 என்னாச்சு அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா 2017-18க்கு செக்ஷன் 73 அப்படிங்கிற செக்ஷன்ல கொடுக்க வேண்டிய நோட்டீஸ் செக்ஷன் 73 எப்போ வரும் அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா when there is no fraudulent intention
when there is no willful suppression of facts, அந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன் எல்லாத்தையுமே the notice has to be issued under section 73. The time limit for issuance of a notice under section 73 was the 30th of September 2023 for financial year 17-18. So 17-18 ஓட நோட்டீஸ் வந்துட்டு 30th செப்டம்பருக்குள்ள கொடுக்கணும். அதனுடைய ஆர்டர் வந்து 31st டிசம்பர் 2023 கொடுக்கணும்னு இருந்துச்சு. தட் டேட் ஹாஸ் நாட் பீன் எக்ஸ்டெண்டட். ஸோ 17-18க்கு செக்ஷன் 73ல இனிமேல் நோட்டீஸ் வராது. ஏதாவது ஆர்டர் டிமாண்ட் வரணும் அப்படின்னாலும் அது 31st டிசம்பர் தான் லாஸ்ட் 2 dates தான் இருக்குது. பட் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் 18-19க்கு வந்துட்டு அந்த டைம் லிமிட் ஃபார் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் அ நோட்டீஸ் அப்படிங்கிறது 31st டிசம்பரா இருந்துச்சு. அது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா 31st மார்ச்சுக்குள்ள ஆர்டர் போடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 31st மார்ச்சுக்குள்ள ஆர்டர் போடணும் அப்படின்னா நோட்டீஸ் வந்துட்டு 31st டிசம்பருக்குள்ள கொடுக்கணும். இப்போ அந்த 31st மார்ச் அப்படின்ற டைம் லிமிட்டை வந்து 30th ஏப்ரல்னு மாத்திட்டாங்க. ஸோ 30th ஏப்ரலுக்குள்ள அவங்க ஆர்டர் போட்டா போதும். செக்ஷன் 73ல 2018-19 30th ஏப்ரலுக்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நோட்டீஸ் கொடுக்குற டைம் லிமிட் வந்துட்டு has got extended up to 31st of January. ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ல நிறைய நம்பர் ஆஃப் நோட்டீசஸ் ஆர் கமிங். ஸோ இந்த மாதிரி சில நோட்டீசஸ் வந்து இன்னும் கொடுக்கறது விட்டு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால the time limit for issuance of a notice has been extended to 31st of January. So 18-19 related notice will be issued before 31st of January. Very similarly 19-20 the due date has also been extended. 31st August section 73 or notice 31st August குள்ள கொடுத்தா போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டர். 31st August குள்ள ஆர்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து அதுதான் 3 months, ஆகஸ்ட், ஜூலை, ஜூன் 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா 31st மேக்குள்ள they have to issue a notice for financial 19-20 under section 73. இது போக section 74 இருக்கு, which is again a very separate part of discussion where there is a fraud or there is an intent for evading payment of tax. ஏதாவது suppression இருக்கு அப்படின்னா notice till there is an extended period under section 74. But this time limit under section 73 has been given ஒரு extra time limit for the department for issuance of notice. So இது வந்து ஒரு ரீசெண்டா நம்ம நேற்று வந்தது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான aspect. So we have discussed about that aspect as well. So let's not keep waiting. We will move to the most important and crucial aspect of today's discussion. That is with respect to the frequently asked questions in GSTR 9 and 9C. Here we have with us CAP Prashant Surya, who will take us forward with this. Over to you, Surya. Yes. Good afternoon, everyone. Welcome to that part of the year where we are between Christmas and New Year. But for the people in finance and taxation field, we would very well remember the GST audit due date and the electronic credit reclaim statement due date by December 31. அப்புறம் தான் நியூ இயர் பிளான்ஸே போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பை த டைம் இன்னைக்கு வந்து 29th சார் சொன்ன மாதிரி 31st சண்டேங்கிறனால we are in the penultimate day. ஸோ நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து GSTR 990ல நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிருப்போம். ஆல்ரெடி ஃபைனலைஸ் GSTR 990 ரெவென்யூ ரெகன்சிலேஷன் பண்ணிருப்போம். ஐடிசி கிளைம் எல்லாம் என்னென்னலாம் வந்து எலிஜிபிள் இன்எலிஜிபிள் ஏதாவது எடுத்திருக்கோமா அப்படின்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்குலாம் ரெடி ஆயிருப்போம். பட் எப்படி அதை GSTR 9ல காட்டணும், எப்படி காட்டணும், அதாவது சில காமன் டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா மெயின்லி திஸ் இயர் இது வரைக்குமே நம்ம GSTR 9 ஃபைல் பண்ணிருக்கலாம். பட் திஸ் இயர் இஸ் ஸ்பெஷல் இயர். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம போன வெபினார்ஸ்ல சொன்ன மாதிரி GSTR 3Bக்கு வந்து அமெண்ட்மெண்ட் வந்துச்சு. ஆகஸ்ட் 2022ல இருந்து there was an amendment in GSTR 3B to say that we have to show that permanent reversal like blocked credits and the temporary reversal like late receipt of goods not paying supplier within 180 days அந்த ரிவர்சல் எல்லாம் 4B2ல பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்ம் பார்க்க அதே மாதிரி இருந்தாலும் டேபிள் 4 has undergone a significant change via circular number 170 dated 6th June. அது வந்து ஆகஸ்ட் 2022ல இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிருந்தது. ஒரு சில ட்ரேட் பிராக்டிஸ்ல இருக்க ஒரு சில பேர் அந்த சர்க்குலர் படி அபைட் பண்ணி இது பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் ஒரு எரானியஸா ஒரு சில இதுல வந்து இனிஷியல் பார்ட்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆகஸ்ட் டு செப்டம்பர் அந்த குவார்டர்ல நிறைய பேர்னால அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. பிகாஸ் ஃபார்ம் லுக் வெரி சிமிலர் அண்ட் தேர் வாஸ் நோ மேஜர் சேஞ்ச் இந்த லுக் ஆஃப் த ஃபார்ம். ஒரு ஃபார்ம் பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐடிசி அவைலபிள் என்ன ரிவர்சல் என்ன வந்து கிளைம் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோ வி ஹவ் டேக்கன் ஐடிசி கரெக்ட் ஐடிசி இன்டு ஒரு எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் 4Cல வர்றதுதான் கரெக்டா எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் நம்ம எடுத்துட்டு போயிருந்தாலும் there was a change and we should have abided by the change. So அந்த சேஞ்ச்னால there is a significant impact in GSTR 9. நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா
GSTR 9 வந்து 21-22 ITC 22-23 எடுத்துக்கலாம், 22-23 ITC 23-24 எடுத்துக்கலாம், இல்ல பழைய ஏதாவது 20-21 ITC இப்போ 2B வந்திருக்கலாம். சோ அதெல்லாம் எப்படி காட்டணும், எங்க காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் கிளாஸ் பை கிளாஸ் டிஸ்கஷன். We have already gone through a class by class discussion, but yet we have come across many questions saying that இந்த இதை எங்க காட்டணும், இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இந்த டிரான்சாக்ஷனை எங்க காட்டணும், GSTR 9ல காட்டணுமா தேவையில்லையா அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுனால we thought we will arrange a special webinar for this FAQ salon. I hope that you have amended electronic reclaim statement. ஏன்னா அதுக்கும் 31st தான் லாஸ்ட் டேட். சோ ஒருவேளை 30th நவம்பருக்குள்ள ஃபைல் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ஏதாவது அமெண்ட் பண்ணணும், இல்ல இன்வாய்ஸ் நீங்க நம்ம லாஸ்ட் வெபினார்லயே சொல்லியிருந்தோம், இன்வாய்ஸ் வைஸ் டீடைல்ஸ் ஒன்லி வில் ஒர்க் வித் த டிபார்ட்மெண்ட், நாட் அந்த நம்ம வந்து இந்த மைனஸ் பண்ணி இதை போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறதுனால இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வில் நாட் அக்செப்ட். சோ அதனால இன்வாய்ஸ் வைஸ் டீடைல்ஸ் ஒருவேளை நமக்கு கிடைக்கல அதுக்கு அப்படின்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்றோம் முடிவு எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு 31st டிசம்பர் தான் லாஸ்ட் டேட், இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகல. சோ அதுக்கும் வந்து நாளைக்கு டியூ டேட், நாளைக்கு லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே. சோ கீப்பிங் தட் இன் மைண்ட், GSTR 9 is a major compliance. As already told, 2 crores மேல pan based turnover இருக்கவங்க, 2 crores மேல pan based turnover இருந்தா அவங்க வந்து GSTR 9 கண்டிப்பா ஃபைல் பண்ணணும். 5 crores மேல pan based turnover இருந்தா அவங்க வந்து GSTR 9, GSTR 9C ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ்மே ஃபைல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். சோ திருப்பியும் நான் முதல் வெபினார்ல சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ எனக்கு தமிழ்நாட்டுல ஒரு என்டிட்டி இருக்கு, கேரளால அதோட பிரான்ச் இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல 1.5 crores டர்ன் ஓவர் பண்றேன், கேரளால 1 crore டர்ன் ஓவர் பண்றேன்னா ரெண்டுமே தாண்டல, அதனால நான் GSTR 9 ஃபைல் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. pan based turnover அதான் சொல்றாங்க. ஈவன் இஃப் யுவர் pan based turnover is above 2 crore, அப்போ வந்து அந்த ரெண்டுக்குமே ஃபைல் பண்ணணும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் எனக்கு 2.5 crores டர்ன் ஓவர் இருக்கு, கேரளால இப்பதான் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் மார்ச் 2022 தான் ஸ்டார்டே பண்ணேன், ஒரு 10 lakhs தான் டர்ன் ஓவர் இருக்கு அப்படின்னா கூட ஸ்டில் யுவர் pan based turnover is 2.6 crore and you have to file GSTR 9 for both the registration. தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் ஃபைல் பண்ணா போதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது, ரெண்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் ஃபைல் பண்ணணும். இன்னொரு காமன் கொஸ்டின் என்ன வந்துருச்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபைலிங் அப்படின்னா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஜனவரி அப்போ, மை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல், மை டர்ன் ஓவர் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 has exceeded 2.5 crores சம்திங். ஆனா என் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். அப்பவும் நான் வந்து GSTR 9 ஃபைல் பண்ணுமா, நான் GSTR 10 ஃபைல் பண்ணியே முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா ஒண்ணு GSTR 9 இன்னும் ஆக்டிவ்ல தான் இருக்கு, உங்களுக்கு ஆக்டிவா இருந்தா ஃபைல் பண்ணிருங்க, இல்லாட்டி நீங்க அப்பவே GSTR 9 ஃபைல் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருந்திருக்கணும். GSTR 9 was enabled in August 2023. சோ நீங்க ஃபைல் பண்ணணும். இப்ப எனேபிள்டா இருந்தா உங்களுக்கு உங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எனேபிள்டா இருந்தா கண்டிப்பா போய் ஃபைல் பண்ணிருங்க, கேன்சல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது விட்டுற வேணாம். So going on to GSTR 9 and 9C table நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கு. First the main thing was என்ன ஆப்ஷனல். நம்ம முன்னாடி சொல்ற GST 9 is a very good form, whatever you put in it will take. நீங்க போட்டாலும் சரி, அந்த ஃபீல்டு ஃபில் பண்ணலனாலும் சரி, எந்த ஃபீல்டும் அது சிலதெல்லாம் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிருக்கும், நீங்க எந்த ஃபீல்டும் ஃபில் பண்ணாம அப்படியே ஃபைல் அப்னா கூட அது ஃபைல் ஆயிடும். நம்ம GSTR 3B 1 ஃபைல் பண்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ there is nothing called a mandatory field. இந்த ஃபீல்ட நீங்க ஃபில் பண்ணலன்னா ஃபைல் ஆகாது, எரர் காட்டும் அப்படின்னு கிடையாது. அட்லீஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு GSTR 9. GSTR 9C-லயாவது there is some check. But GSTR 9 பொறுத்த வரைக்கும் there is no check at all. நீங்க அப்படியே ஆட்டோ பாப்புலேட் இருந்து அப்படியே ஃபைல் பண்ணா கூட அது வந்து ஃபைல் ஆயிடும். ஸோ இட் வில் நெவர் ஷோ யூ சார் இது வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாது, ஆனால் நான் ஃபைல் பண்ணாம ஃபைல் பண்ண முடியுது அப்படின்னா யா யூ கேன் டெஃபினெட்லி ஃபைல். பட் ஆஸ் பர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் த லா மேண்டேட்டரி ஃபீல்ட நம்ம ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும், இல்லாட்டி அதெல்லாம் ஜீரோன்னு அது எடுத்துக்கும். ஸோ அதனால வந்து கண்டிப்பா ஃபைல் ஆகுது சார், ஃபைல் பண்ண முடியுது, ஐ எம் ஏபிள் டு ஃபைல் அப்படிங்கிறதுனால அது மேண்டேட்டரி இல்லை அப்படின்னு கிடையாது. சோ எதெல்லாம் மேண்டேட்டரி ஃபீல்ஸ் கிடையாது, எதெல்லாம் ஆப்ஷனல் ஃபீல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு GSTR 9 பார்த்தோம்னா டேபிள் 5D அண்ட் டேபிள் 5B. அதாவது நான் GSTR 9 கிளாஸ் பை கிளாஸ் டிஸ்கஷன்ல சொல்லியிருக்கேன். ஒன்ஸ் ஐ சப்மிட் அப் என்னன்னா டேபிள் 4 and 5 டாக்ஸ் அபவுட் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ், Table 6 to 8 talks about ITC, Table 9 talks about total payable, and Table 10 அதெல்லாம் வந்து next year என்ன 23, 24, 22, 23 transaction என்ன காட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So majorly I will concentrate on this 3 tables, Table 4 and 5 with respect to outward supplies. Table 5, 6, 7, 8, Table 6, 7, 8 is with respect to inward supplies, ITC details. Table 9 is with respect to payable. So இந்த மூணு details தான் main detail which has to be filled up in GSTR 9. சோ அதுல இருக்கிறதுல எதெல்லாம் ஆப்ஷன் எதெல்லாம் மேண்டேட்டரி அப்படின்னு எடுக்கும் போது டேபிள் 5D-ல வந்து எக்ஸம்ப்டட் டர்ன் ஓவர்னு கேக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது வந்து இப்போ விண்ட் எனர்ஜி சேல்ஸ் பண்ணலாம், அதெல்லாம் எக்ஸம்ப்டட் டர்ன் ஓவர் இருக்கும். டேபிள் 5E-ல நில் ரேட்டட் டர்ன் ஓவர் இருக்கும். ஓகேவா, சிலதுக்கெல்லாம் சில கூட்ஸ்க்குலாம் 0% ரேட் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் எக்ஸம்ப்டட் as per notification number 12/2017. இட் இஸ் நில் ரேட்டட், ரேட்லயே 0% இருக்கும். சோ அதெல்லாம் டுகெதரா நம்ம டேபிள் 5D-லயே காமிச்சா போதும். திஸ் இஸ் நாட் a big relaxation எல்லாம் கிடையாது.
டேபிள் 5D 5 ஒருவேளை ரெண்டும் உங்களுக்கு இருந்தா அந்த டேபிள் 5Dல சம் பண்ணி காமிச்சிடலாம். சோ நீங்க அது எக்ஸம்டடா நிர்ணயிட்டா யோசிக்க தேவையில்லை. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துட்டு அதுக்கு நம்ம ஜிஎஸ்டி கட்டுறது இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். அது எக்ஸம்டடா நிர்ணயிட்டதா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டியது இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். இந்த சென்ஸ் சோ அது வந்து எக்ஸம்டடா நிர்ணயிட்டதா நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை. we can cumulatively show it in table 5D. Next வந்து table 5H. Table 5 talks about transaction supplies on which GST is not payable. Table 4 talks about GST leviable transactions. Table 5 talks about GST non-leviable transactions. So table 5 எடுத்துக்கும் போது table 4ல எப்படி B2B, B2 supply, credit note, debit note amendmentல இருக்குமோ அதே மாதிரி table 5லயும் zero rated supply, exempted turnover கீழே வந்து credit notes, debit notes இருக்கும். So ஒருவேளை ஒரு exempted turnoverக்கும் நீங்க credit note கொடுத்துருக்கலாம். அதெல்லாம் இங்க தனியா கிரெடிட் நோட்டை மென்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. அதை வந்து டேபிள் 5 ஸ்டார்டிங்லயே 5A, 5B, 5C எல்லாம் 5F வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸம்ப்ட் அப்படி நிறைய கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. அதுலயே நெட் ஆஃப் பண்ணி காமிச்சிட்டா போதும். இதை தனியா நம்ம காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த கிரெடிட் நோட், டெபிட் நோட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நான் லெவியபிள் ஜிஎஸ்டி நான் லெவியபிள் டிரான்சாக்ஷனை தனியா காட்டணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஐடிசி பிரேக்கப் ஆஃப் அதாவது டேபிள் 6 கோயிங் டு டேபிள் 6 வந்து table 6 talks about ITC. So we all very well know table 6 is auto populated. Table 4 GSTR 3B நம்ம என்ன போட்டிருக்கோமோ அது வந்து நம்ம table 6A of GSTR 9ல auto populate ஆயிருக்கும். It's not at all editable. So அது freeze ஆயிருக்கும் அந்த செல். So என்ன GSTR 3B எடுத்திருக்கீங்களோ அது அப்படியே freeze ஆயிருக்கும். So அங்க வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பைபர்கேஷன் இருக்கும். இது இன்புட்ஸா, இந்த ஐடிசில எவ்வளவு இன்புட்ஸ் ரிலேட்டட், எவ்வளவு இன்புட் சர்வீசஸ் ரிலேட்டட், எவ்வளவு கேபிட்டல் குட்ஸ் ரிலேட்டட் பைபர்கேட் பண்ணுங்கன்னு இருக்கும். அதுல முன்னாடி இந்த ஸ்டார்டிங் இயர்ஸ் அப் டு 2020-21 இன்புட்ஸ், கேபிட்டல் குட்ஸ், இன்புட் சர்வீசஸ் தனித்தனியா பைபர்கேட்டே பண்ண தேவையில்லை. We had an option to put entirely the ITC in inputs, eligible ITC in inputs. Now capital goods கண்டிப்பா பைபர்கேட் பண்ணணும். இன்புட் சர்வீஸ் ஐடிசி பைபர்கேட் பண்ண தேவையில்லை. இன்புட்ஸ்லயே டோட்டலா போட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து கேபிட்டல் குட்ஸ் மெஷினரி இவ்வளவு வாங்கியிருக்கோம், அதுக்கான ஐடிசி இவ்வளவு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். அது போக நமக்கு நிறைய பர்ச்சேசஸ் இருக்கு, ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்கு, ஜாப் ஒர்க் பண்ண கொடுத்தது இருக்கு, ஆடிட் ஃபீஸ் இருக்கு, லாயர் ஃபீஸ் கொடுத்தது இருக்கு. ஸோ லாயர் ஃபீஸ், ஆடிட் ஃபீஸ், டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ், பேங்க் சார்ஜஸ் இதெல்லாம் இன்புட் சர்வீசஸ்ல நம்ம குரூப் ஆகும். மேஜர்லி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரதெல்லாம் இன்புட் சர்வீசஸ்ல குரூப் ஆகும். சோ அந்த இன்புட் சர்வீஸோட ஐடிசி தனியா பைபர்கேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திஸ் இஸ் a big relaxation. ஏன் அப்படின்னா இன்புட் சர்வீஸ் ஐடிசி தனியா பைபர்கேட் பண்ணணும்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா GSTR 3B ஃபைல் பண்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். there is no need of a bifurcation of input service or capital goods in GSTR 3B. மொத்தமா என்ன ஐடிசின்னு போட்டா போதும். இம்போர்ட்டோட ஐடிசியும் ஐடிசின்னு மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ஆர்டர் ஐடிசின்னு போட்டணும். ஸோ டொமஸ்டிக் இம்போர்ட் ஐடிசி மட்டும்தான் அங்க பிரிக்கணுமா தவிர அந்த ஐடிசி இன்புட்டா, இன்புட் சர்வீசஸா, கேபிட்டல் குட்ஸா எங்கேயுமே பிரிக்க தேவையில்லை. நம்ம ஒரே இடத்துலதான் இதுக்கு முன்னாடி பிரிச்சிருந்தா பிடிச்சிருக்கோம். எங்கன்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் ஏதாவது அப்ளை பண்ணியிருந்தா அது கனெக்ஷன் பின்னு ஒன்று ஃபைல் பண்ணோம். அப்போ வந்து நம்ம அதை இன்புட் சர்வீஸும் பிரிச்சிருப்போம். இல்ல நம்ம ரீஃபண்டும் அப்ளை பண்றது இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் a நியூ ஆக்டிவிட்டி that has to be done for GSTR 9 இருந்தது. But now the relaxation has been given to say for at least for this year capital goods மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் பைபர்கேட் பண்ணிடலாம். கேபிட்டல் குட்ஸ் பைபர்கேட் பண்றது இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் லெட்ஜர் எடுத்தோம்னா அதுல என்ன ஐடிசி இருக்கோ அது கேபிட்டல் கம்பேரிட்டிவ்லி இன்புட் சர்வீசஸ் கிளாசிஃபை பண்றதை விட கேபிட்டல் குட்ஸ் ஐடிசி பைபர்கேட் பண்றது இட்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி வெரி ஈஸி. சோ மீதி கேபிட்டல் குட்ஸ் போட்டுட்டு மீதி இருக்கிறத இன்புட் சர்வீசஸ் பைபர்கேட் பண்ண தேவையில்லை. என்டையர்லி இன்புட்ஸ்லயே போட்டுடலாம். சோ திஸ் இஸ் a big relief. இது வந்து டேபிள் 6B, 6C பாத்தீங்கன்னா RCM அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ் கட்டினீங்கன்னா, 6D வந்து RCM இந்த அட்வொகேட் ஃபீஸ் ரைட்டுக்கெல்லாம் கட்டியிருந்தீங்கன்னா, 6C வந்து ஐஎஸ்சி கிரெடிட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தனியா நம்ம இன்புட் சர்வீசஸ் பிரிக்க தேவையில்லை. எல்லாமே நம்ம இன்புட்ஸ்லயே போட்டுக்கலாம். Similarly, table 7, table 6 talks about inputs, table 7 talks about reversal. நான் சொன்ன மாதிரி, நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி the GSTR 3B form is amended from August 2022. ஸோ அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா பிளாக்டு கிரெடிட்டோ இல்ல டெம்பரரி ரிவர்சல்லாம் நம்ம தனியா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டி இருந்தது. நம்ம லாஸ்ட் வெபினார்லயே அட்ரஸ் பண்ணியிருந்தோம். திஸ் வாஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி இன்ட்ரடியூஸ்ட் இன் த மிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர். அதாவது ஏப்ரல் 2022ல இருந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா என்டையர் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு நம்ம ஒரே மாடல் ஆப்ரண்டில போயிருப்போம். But unfortunately, it was introduced only in the middle of a financial year on August 2022. So there was a confusion. April to July 2022 ரிட்டர்ன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு மாதிரி ஃபைல் பண்ணி இருந்திருக்கணும். ஆகஸ்ட் 2022 to மார்ச் 2023 ரிட்டர்ன் எடுத்திருந்தீங்கன்னா அதை ஒரு மாதிரி நம்ம ஃபைல் பண்ணி இருந்திருக்கணும். சோ ஆகஸ்ட் 22ல இருந்து அமெண்டான ஃபார்ம்ல தான் ரிவர்சல் தனியா காட்டுங்க. பெர்மனன்ட் முன்னாடி அதர் ரிவர்சல்ஸ் 19 இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்ப ஸ்பெசிபிக்கா 4B1ல GSTR 3B 4B1ல
பெர்மனன்ட் ரிவர்சல் தான் காட்டணும். யூ ஷுட் ஷோ ஒன்லி டெம்பரரி ரிவர்சல்ஸ் இன் 4B2 அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி வந்து சர்க்குலர்ல கொடுத்தாங்க. சோ அதனால அந்த ரிவர்சல வந்து இப்ப நீங்க எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு போனா உங்களால எடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஏப்ரல் டு ஜூன் நீங்க திருப்பியும் தான் ஒர்க் பண்ணணும் உட்கார்ந்து. பிகாஸ் you would have never bifurcated that. எது டெம்பரரி ரிவர்சல் எது பெர்மனன்ட் ரிவர்சல் நம்ம பைஃபர்கேட் பண்ணியிருக்கவே மாட்டோம். there was no clarity also. சோ அதனால நம்மளால அது கரெக்டா பைஃபர்கேட் பண்றதுக்கு இப்போ பைஃபர்கேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷலா தான் அதுக்கு ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கணும். ஒன்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃபைலிங் GSTR9 அதை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. திருப்பி என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா டேபிள் 6லயே அதாவது ஒரு 100 rupees உங்களுக்கு ITC 2Aல வருது, 20 rupees பிளாக்டு கிரெடிட்னு மைனஸ் பண்ணிட்டு 80 rupees தான் நீங்க எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு கொண்டு போறீங்க அப்படின்னா எய்தர் டேபிள் 6ல 100 காமிச்சிட்டு டேபிள் 7ல 20 காமிங்க, இல்ல டேபிள் 6லயே வந்து 80 காமிச்சிருங்க. சோ நெட் 100 minus 20 80 வரும், இல்ல மொத்தமா 80 வந்து will be transferred to electronic credit ledger. சோ இந்த ரிவர்சல் வந்து தனியா நீங்க ஒர்க் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது இல்ல அப்படின்னு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்தாங்க. இதுவும் இன் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் இட்ஸ் a big relaxation only. பிகாஸ் அந்த ரிவர்சலை பைஃபர்கேட் பண்ணணும், எதை எதுக்கு ரிவர்சல் பண்ணணும் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம திருப்பி ஏப்ரல் 2022 டு ஜூலை 2022 இல்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ஆகஸ்ட் 2022ல இருந்து எப்ப வரைக்கும் கரெக்டா ஃபைல் பண்ணிருக்கோமோ GSTR 3B ஆஸ் இன்டெண்டட் எப்ப வரைக்கும் ஃபைல் பண்ணிருக்கோமோ அது வரைக்கும் நம்ம ரீவர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அந்த ரிலாக்ஸேஷன் வந்து டேபிள் 7க்கு இருக்கு. டேபிள் 7ல கண்டிப்பா வேல்யூஸ் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சோ நாளைக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஏன் நீங்க ரிவர்ஸே பண்ணலையா இந்த வருஷம், டேபிள் 7ல ஒண்ணுமே ரிப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க. இது ஆப்ஷனலா இருக்கிறதுனால கேட்டாலும் நம்ம இதை வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் ஃபீல்டு தான் அப்படிங்கறத ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டேபிள் 12. டேபிள் 12 என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ITC availed in financial year 22-23 பட் reversed in financial year 23-24. சோ தெரியாம ஒரு ITC எடுத்துட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காமனான ஒரு இது என்னன்னா 16 subsection 2ல வந்து சப்ளையருக்கு வந்து 180 daysக்குள்ள நம்ம பே பண்ணணும் இருக்கு. அந்த பே பண்ற இதை அந்த 180 நான் இப்போ வந்து மிஸ்டர் ஏக்கு ப்ரொக்யூர் பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட பில்லை வந்து நான் அவருக்கு பே பண்றனோ இல்லையோ உடனே எங்களோட கிரெடிட் பீரியட் வந்து irrespective ஆஃப் மை கிரெடிட் பீரியட் he has to show it in his the concern months GSTR1. அவர் GSTR1ல காட்டினா அது என்னோட GSTR 2Bலையும் 2Aலையும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். சோ நான் அதை ITC எடுத்துப்பேன். ஆனா 180 daysக்குள்ள நான் அவருக்கு அந்த பேமெண்ட் பண்ணல, அவரோட டிரான்சாக்ஷன் கார்டு பேமெண்ட் நான் பண்ணி முடிக்கல அப்படின்னா நான் இங்க ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு எப்ப அதை ரீஅவைல் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவருக்கு எப்ப நான் பே பண்றேனோ அப்பதான் ரீஅவைல் பண்ணலாம். இமேஜின் a situation where you have been raised a bill of ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர், அது வந்து you have been raised a bill of 10,000 ITC வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து மார்ச் 2023ல அவர் பில் கொடுத்திருக்காரு. மார்ச் 2023ல நமக்கு 2Aல கரெக்டா வந்திருக்கும். சோ அந்த ITC நம்ம அவைல் பண்ணிருந்திருக்கோம். சப்சிக்வெண்டா செப்டம்பருக்குள்ள அதுல வந்து அவர் ஒரு 5,000 ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு மீதி 5,000 நீங்க கட்டினா போதும்னு சொல்லலாம். சோ அப்ப அந்த மீதி 5,000 நீங்க பே பண்ணாதனால அதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இங்க. சோ டேபிள் 12ல அதை காட்ட வேண்டியது இருந்தது. சோ இது வந்து ஒரு கம்பல்சம் ப்ராசஸ் இருந்தது. என்ன அப்படின்னா பினான்சியல் இயர் 22-23 டிரான்சாக்ஷன் எதுக்கெல்லாம் பினான்சியல் இயர் 23-24ல எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து டேபிள் 12ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது. பட் 3 இயர்ஸ்க்கும் இதை வந்து எக்ஸம் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இந்த டேபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த இயருக்கும் இது ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. So similarly, moving on to next table, table number 13. Table number 13 வந்து அதோட ரிவர்ஸ் என்னன்னா financial year 22-23 ITC available in financial year 23-24. அப்படின்னா என்னன்னா 2Aல வந்துருச்சு, 2Aலயோ 2Bலயோ வந்து மார்ச் 2023லயே வந்துருச்சு. ஆனா நான் அவைல் பண்றது எனக்கு நவம்பர் 2023 வரைக்கும் டைம் இருக்குன்னா நான் அக்டோபர்ல தான் அதை அவைல் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ITC உங்களுக்கு டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். சிமிலர்லி வேற எந்த காரணத்துக்காகவும் நீங்க அந்த ITC எடுக்காம இருந்திருக்கலாம். ஒருவேளை 2Aல லேட்டா வருது அப்படிங்கறதா அந்த financial year 23-24ல எடுத்துட்டு இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி நிறைய காரணத்துக்காக கூட்ஸ் ரிசீவ் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி லேட்டா எடுக்கலாம். சோ இந்த காரணத்துக்காக எல்லாம் நீங்க ITC பினான்சியல் இயர் 22-23 அதோ ITC 23-24ல அவைல் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை டேபிள் 13ல செப்பரேட்டா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியிருந்தது. அதுவும் it has been made optional for this financial year. Table 15 is refund details. Refund detailsனா export without payment of tax நம்ம refund அப்ளை பண்ணோம். சிமிலர்லி இன்வெர்டட் டியூட்டி ஸ்ட்ரக்சர் ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணும். சோ இதோட ஒரு ரிகன்சிலேஷன் மாதிரி இருந்தது. இது வந்து எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜரோட டாலி ஆகுதாங்கிற ஒரு ரிகன்சிலேஷன் மாதிரி இருந்தது. பட் பியர் இயர்ஸ்க்கும் இது எக்ஸம் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் ஆல்சோ இட் இஸ் எக்ஸம்டட். நெக்ஸ்ட் டேபிள் 16 கூட்ஸ் அண்ட் ஜாப் ஒர்க் டீடைல்ஸ். So goods into job workல there are many provisions with respect to 180 daysக்குள்ள அவங்க வந்து நமக்கு 1 yearக்குள்ள அவங்க வந்து நமக்கு இன்புட்ஸ் வரல அப்படின்னா அதை சேலா கன்சிடர் பண்ணணும். 3 yearsக்குள்ள கேபிட்டல் குட்ஸ் வரலன்னா அதை வந்து சேலா கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் இங்க செப்பரேட்டா மென்ஷன் பண்ண வேண்டி இருந்தது. எவ்வளவு அனுப்பணும் எவ்வளவு கொண்டு வந்தோம் அப்படிங்கிறதுலாம் it has been made optional. Next table 18. Table 18 is a major relaxation in my personal opinion. ஏன் அப்படின்னா இன்வெர்ட் சப்ளைஸோட HSN சம்மரி கேட்டிருக்காங்க. அதாவது அவுட்வர்ட் சப்ளைஸோட HSN சம்மரி எடுக்கிறக்கே நம்ம என்ன விற்கிறோமோ அதோட HSN சம்மரி எடுத்தாவே நமக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப ஒர்க் அதிகம்.
அட்லீஸ்ட் GSTR 1ல நம்ம இப்ப காட்டுறோம், அதனால அதுல இருந்து நம்மளால கம்பைல் பண்ண முடியுது. பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி GSTR 1ல தட் வாஸ் ஆப்ஷனல். ஸோ GSTR 1ல 22-23 இருந்து அது மேண்டேட்டரி கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ரைட்ஃபுல்லி டேபிள் 17ல வந்து HSN சம்மரி ஆஃப் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ்ல வந்து அது மேண்டேட்டரி. இந்த தடவை 22-23 GSTR 9ல அது மேண்டேட்டரி. ஆனா இன்வர்ட் சப்ளைஸோட நம்ம எங்கேயுமே போட மாட்டோம். ஈவன் when our supplier has correctly filed his GSTR 1, அவர் செப்பரேட்டா GSTR 1 ஃபைல் பண்றவங்களுக்கு தெரியும், செப்பரேட்டா தான் நீங்க போய் HSN சம்மரின்னு ஒரு டேபிள் இருக்கும், அங்க போய் இவ்வளவு HSN இவ்வளவு குவான்டிட்டி வித்தன் காட்டுமா தவிர ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸ்க்காகவும் நீங்க காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸ்லயும் போயிட்டு இந்த பார்ட்டிக்கு நான் இந்த HSN சம்மரி தான் வித்தேன். சோ உங்க 2Aலயோ 2Bலயோ டேபிள் 8லயோ எங்கேயுமே அது ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிருக்கவே செய்யாது. இந்த இன்வர்ட் சப்ளைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த HSNல நீங்க கூட்ஸ் வாங்கிருக்கீங்க, எந்தெந்த SACல நீங்க கூட்ஸ் வாங்கிருக்கீங்கிறது உங்களுக்கு ரெஃப்ளெக்டே ஆயிருக்காது. சோ இது வந்து ஒரு பெரிய ரிலீஃப். ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸா பார்த்து என்ன HSN நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருந்திருக்கும். பட் வெரி ஃபார்ச்சுனேட்லி டேபிள் 18 has been made optional. பட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் த டேபிள் 17 is mandatory. இது வரைக்கும், அதாவது அப் டு த ஃபினான்ஷியல் இயர் 21-22 டேபிள் 17 was not at all mandatory. ஆப்ஷனலா மட்டும்தான் இருந்துச்சு. பட் ஃப்ரம் த ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 இந்த வருஷம் நம்ம ஃபைல் பண்ற GSTR 9ல இருந்து டேபிள் 17 has been made mandatory. So outward supplies ஓடது கண்டிப்பா mandatory. I will again repeat what I had said earlier. இத ஒருவேளை நீங்க ஃபில் பண்ணலனாலும் the GSTR 9 will allow you to file. The portal will allow you to file GSTR 9. இல்ல ஃபைல் பண்ண முடியாது, எரர் வரும் அப்படின்னு கிடையாது. இல்ல நீங்க வந்து ஒரு கம்மி குவான்டிட்டி ஏதாவது காட்டுறீங்க, இல்ல தப்பான HSN காட்டுறீங்க, என்னன்னாலும் அது அலோவ் பண்ணும், ஃபைல் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணும். சும்மா ஒரு வேல்யூ, சும்மா ஏதாவது ஒரு வேல்யூ, ஏதோ ஒரு HSN ஏதாவது ஒரு குவான்டிட்டி போட்டீங்கன்னா இட் வில் அலோவ். இட் வில் நாட் மேட்ச் டாக்ஸபிள் வேல்யூ இவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா மேட்ச் பண்றது இல்ல. ஆனாலும் திஸ் ஃபீல்ட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃப்ரம் திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர். ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். ஸோ HSN summary of outward supplies is mandatory, whereas HSN summary of inward supplies, நான் எதுக்கு ITC எடுக்கிறனோ அந்த inward supplies ஓட HSN summary is not mandatory. So moving on to GSTR 9C. As you all know, GSTR 9 வந்து 2 crores மேல இருக்கவங்க, GSTR 9C இருக்கவங்க, 9C வந்து 5 crores turnover மேல இருக்கவங்க ரெண்டுமே ஃபைல் பண்ணும். 9C ரெண்டுமே ஃபைல் பண்ணும். ஸோ GSTR 9C என்னென்னலாம் வந்து ஆப்ஷனல் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒன் unbilled revenue recorded in books but GST not paid. அதாவது சிலது இந்த இண்டேஸ் என்ட்ரி அந்த மாதிரி சிலது போட வேண்டியிருக்கு. கார்பரேட்ஸ்ல இண்டேஸ் என்ட்ரி நம்ம போட்டிருப்போம். அந்த இண்டேஸ் என்ட்ரிக்கு வந்து இப்ப டாக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை. பிகாஸ் த டைம் ஆஃப் சப்ளை ஃபால்ஸ் ஒன்லி when the invoice or payment date which was earlierங்கும் போது தான் வந்து உங்களுக்கு டைம் ஆஃப் சப்ளை வரும். ஸோ you might have paid it in 2023-24 by now. ஆனா அப்போ மார்ச் 2023 க்ளோஷன் போது இண்டேஸ் என்ட்ரின்னு ஒண்ணு போட்டிருந்திருக்கலாம். அதுக்கு வந்து டைம் ஆஃப் சப்ளை GST ப்ரொவிஷன்ஸ் படி டைம் ஆஃப் சப்ளை அப்ப ஃபாலோ ஆகாது. அப்ப அந்த ஃபிகரை உங்க ஃபினான்ஷியல்ஸ்ல இருக்க ரெவென்யூ ஃப்ரம் அதுக்கு வந்து டாக்ஸ் கட்டியிருந்தா போதும். சாரி, எஸ், நீங்க அதுக்கு வந்து டாக்ஸ் கட்டியிருந்தா போதும். சோ இப்போ இதை வந்து தனியா எடுத்து காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை, மொத்தமா அதர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸே போட்டுக்கலாம். தனியா இதை எடுத்து காட்டணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் இல்லை. நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு டேபிள் 14. டேபிள் 14 எக்ஸ்பென்ஸ் வைஸ் ரிகன்சிலேஷன் கேட்டிருந்தாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு எக்ஸ்பென்ஸ்க்கும் பர்ச்சேஸ்ல வந்து இவ்வளவு ஐடிசி, சேல்ஸ்ல வந்து அதாவது பர்ச்சேஸ்ல எக்ஸ்பென்ஸ்ல இன்வெர்ட் ஃப்ரைட்ல இவ்வளவு ஐடிசி, கேரேஜ்ல இவ்வளவு ஐடிசி, அந்த மாதிரி தனித்தனியா பைஃபர்கேஷன் அந்த டேபிள்ல கேட்கறாங்க. திஸ் இஸ் ஆல்சோ தேங்க்ஃபுல்லி இதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் ஆக்கிட்டாங்க. லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் ஆப்ஷனலா தான் இருந்தது, இந்த வருஷமும் இது ஆப்ஷனல் தான். ஸோ டேபிள் 13 அதாவது ஐடிசி எவ்வளவு நம்ம எடுத்திருக்கோம், போன வருஷத்தோட எவ்வளவு எடுத்திருக்கோம், இந்த வருஷத்தோட அடுத்த வருஷம் எவ்வளவு எடுப்போம் அப்படிங்கிற டேபிள் 13 இஸ் மேண்டேட்டரி. அதை எப்பவுமே மேண்டேட்டரி தான், இந்த வருஷமும் மேண்டேட்டரி தான். வேற டேபிள் 14 ஐடிசில ரெண்டு டேபிள் இருக்கு in GSTR 9C, டேபிள் 13 and டேபிள் 14. டேபிள் 14 has been made optional from this in this financial year. So expense வைஸா நம்ம பர்ச்சேஸ் இவ்வளவுதான், பிக்சட் அசெட்ஸ்க்கு கேபிட்டல் கூட்ஸ் வாங்குனதுல இவ்வளவு ஐடிசி அப்ரூவ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பிரிச்சு காட்ட தேவையில்லை. இது வந்து நமக்கு எப்படி டேபிள் 6 ஆஃப் GSTR 9 நமக்கு ஒரு ஆப்ஷனல் ஃபீல்ட் இருந்ததோ இன்புட் சர்வீஸ் கேபிட்டல் கூட்ஸ் பிரிக்கிறதுல, அதே மாதிரி இங்கேயும் ஆப்ஷனல் இருக்கு. இதுவும் ரொம்ப ஒரு வெல்கம் மூவ் தான். ஏன்னா டேபிள் 14 போடுறது செப்பரேட் ஹியூஜ் டாஸ்க், ஹெர்குலியன் டாஸ்க். ஸோ இது டேபிள் 14 போட தேவையில்லை அப்படிங்கிறது இது ஒரு வெல்கம் மூவ் தான். நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு சம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், அதாவது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அதை வந்து நம்ம எங்க GSTR 9லயோ 9Cலயோ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் எடுத்துப்போம். அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் B2B சப்ளையை ராங்கா ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு GST பார்ட்டிக்கு நான் வித்திருக்கேன், இல்ல அந்த பார்ட்டி வந்து அப்போ வந்து அவர் GST ஹோல்டர்னே சொல்ல, நான் ஒரு பில்லு போட்டு கொடுத்துட்டேன், அதை வந்து நான் B2Cல காமிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து
நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நவம்பருக்கு அப்புறம், அதாவது நவம்பர் ரிட்டர்ன்ல இருந்து B2Bல நீங்க போய் 22-23 டிரான்சாக்ஷன் போட்டா அது அலோவ் பண்ணாது. 23-24 டிரான்சாக்ஷன் தான் இப்ப GSTR 1ல போட முடியும். சோ அவருக்கு அந்த கிரெடிட்டே போகல. GSTR 2Bல அவர் அந்த கிரெடிட்டே போகல. சோ அப்ப வந்து அவர் ஒருவேளை சொல்றாரு இந்த மாதிரி வந்து நீங்க GSTR 1ல கண்டிப்பா காட்டுங்கன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்ப GSTR 9 வச்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா நீங்க கண்டிப்பா அதை வந்து B2Bல காமிச்சுக்கலாம். B2Cல காமிக்காம கரெக்டா B2Bல காமிச்சுக்கலாம். அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா as you all know, GSTR 9 very similar to GSTR 3B. GSTR 9 is only a figure fed form. அதாவது டிரான்சாக்ஷன் வைஸ் நீங்க என்னைக்குமே ரிப்போர்ட் பண்ண மாட்டீங்க, டோட்டல் வேல்யூ தான் அடிச்சுட்டு இருப்பீங்க. சோ அந்த டோட்டல் வேல்யூ மட்டும் நம்ம அடிக்கிறதுனால இது பர்டிகுலரா நீங்க இந்த ஒரு 1000 ரூபாவோ இல்ல இந்த ஒரு 1 lakh வேல்யூவோ நீங்க ஆட் பண்றதுனால போர்ட்டல் ஆல்சோ will not capture at all. இது எந்த கஸ்டமருக்கு நீங்க இந்த B2B டிரான்சாக்ஷன் பண்ணீங்கன்னு GSTR 9 மூலமா கேப்சர் பண்ணாது. So to simply put, GSTR 2A or 2B doesn't get moved by factoring GSTR 9. அதனால அது மூவ்மெண்ட்டே அங்க காட்டாது. சோ அதனால இதுல B2B காட்டலாம், இல்ல B2C காட்டலாம், என்ன கரெக்ட் டிஸ்க்ளோஸரோ அதை காட்டிருங்க. ஆனா GSTR 9ல காட்டுறதுனால GSTR 2Aலயோ 2Bலயோ அதை இம்பாக்ட் இருக்கும் என்னோட கஸ்டமர் லெட்ஜர்ல அப்படின்னு கிடையாது. நீங்க GSTR 9ல என்ன ஃபைல் பண்ணாலும் அது வராது. சோ 22-23 டிரான்சாக்ஷன் GSTR 9 மூலமா இப்ப ரெக்டிஃபை பண்ணலாமான்னு கேட்டா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஆக்சுவலி. நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் FAQ. இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ப்ரோ நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து FD இன்ட்ரெஸ்டோ FD இன்ட்ரெஸ்டோ ஏதாவது ஒரு இன்கம் இருக்கும். அது வந்து இன்டைரக்ட் இன்கம்ல குரூப் பண்ணிருப்பாங்க. we all know that is the GST exempted transaction. இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து GST கிடையாது. FD இன்ட்ரெஸ்ட் தான் வருதுன்னா இல்ல அன்செக்யூர்ட் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் தட் மேட்டர் எதுக்குமே GST வராது. சோ அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா ரிப்போர்ட் பண்ணுமா? ஏன்னா அது வந்து GST டர்ன் ஓவர் கிடையாது. அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி காமன் டு கெட் அன் FD இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் FD இன்ட்ரெஸ்ட். அதை வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டா ஆமா, அது வந்து எக்ஸம்டட் டர்ன் ஓவர். அதனால அது தனியா எக்ஸம்டட் டர்ன் ஓவர்ல டேபிள் 5D ஆஃப் GSTR 9ல ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணி தான் ஆகும் நம்ம. சோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் ஷுட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன் டேபிள் 5D ஆஃப் GSTR 9. நெக்ஸ்ட் வின் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி சேல்ஸ் இன்கம் இருக்கு. அதை வந்து நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுமா? அதுவுமே எக்ஸம்டட் இன்கம் தான். சோ அதுக்கு நான் GST கட்ட போடும்ல, அதோட வந்து நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா, அதையும் டேபிள் 5Dல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும். ஒன் திங் ஐ வில் ஆட் ஆன் திஸ் என்ன அப்படின்னா, டேபிள் 5Dல நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணா என்ன அர்த்தம் ஆகுது அப்படின்னா, காமன் கிரெடிட் இருக்கு, ரூல் 42-43ல ரிவர்சல் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தமாயிடும். இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இதுல ஒரு சின்ன எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. இன்ட்ரெஸ்ட் MES சேலுக்கெல்லாம் வந்து எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அது எக்ஸம்டட் டர்ன் ஓவரா இருந்தாலும் அதுக்கான காமன் கிரெடிட் பார்ட்டை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் விண்ட் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி சேல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸம்ட் இன்கம் தான். அதை எக்ஸம்ட் டர்ன் ஓவர்ல நம்ம 5Dல காட்டணும். காட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிபார்ட்மெண்ட் will raise a question. சரி, இதுக்கு வந்து எக்ஸம்டட் டர்ன் ஓவர் இங்க காமிச்சிருக்கீங்க, இதுக்கான காமன் கிரெடிட் ரிவர்சல் எங்க அப்படிங்கிற கேள்வி நாளைக்கு வரும். ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட் டூ. நெக்ஸ்ட் பிசினஸ் இன்கம் மட்டும் தான் இருக்கு எனக்கு. பட் வந்து ITRல பார்த்தோம்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு எனக்கு. சோ அதை வந்து நான் தனியா GSTR 9ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டா, இஃப் இட் இஸ் a ரெசிடென்ஷியல் நெட் அவுட் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கண்டிப்பா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும். இஃப் இட் இஸ் a ரெசிடென்ஷியல் நெட் அவுட், அதாவது ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்க விடுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து டேபிள் 5Dல எக்ஸம்டட் டர்ன் ஓவர்ல காமிச்சிக்கலாம். கமர்ஷியல் நெட் அவுட் அது GST கட்டி இருந்திருக்கணும், கலெக்ட் பண்ணி கட்டி இருந்திருக்கணும். ஒருவேளை ஏதோ ஆபீஸ்க்கோ எதுக்கோ ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருந்தீங்க, குடோனுக்கோ ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து GST நம்ம கலெக்ட் பண்ணியே கட்டி இருந்திருக்கணும். அதை வந்து டேபிள் 4Aலயோ 4Bலயோ B2Cலயோ B2Bலயோ நம்ம GSTR 9ல காட்டணும். நெக்ஸ்ட் சோ ஏதோ லேண்ட் சேல் நம்ம பண்றோம், பிசினஸ் தனியா இருக்கு. அது போக பிசினஸ் பர்சனலா இருக்க என் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்க ஒரு லேண்டை வந்து நான் சேல் பண்றேன் அப்படின்னா அதுவுமே டேபிள் 5Fல ரிப்போர்ட் பண்ணும். ஏன் அப்படின்னா டேபிள் 5F என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் GST சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் நோ சப்ளை சொல்லுது. சோ சப்ளையே இல்ல அப்படி சப்ளையே இல்ல ஆனாலும் அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து இங்க ரிப்போர்ட் ஆகுது, நம்மளோட ITRல ரிப்போர்ட் ஆகுதுன்னா அதையுமே டேபிள் 5Fல நம்ம காட்ட வேண்டியிருக்கும். Next, I am a GTA and I have opted recipient to pay tax under RCM option. We all know GTA have two options. ஒன்னு வந்து FCM forward charge அவங்க கலெக்ட் பண்ணி கட்டுறது, இன்னொன்னு வந்து RCMல அவங்க GSTR 1 பே பண்ணும்போது RCM S ன்னு கொடுத்துருவாங்க. ரெசிபியன்ட் வந்து RCMல பே பண்ணணும். அதை வந்து நான் காட்ட தேவையில்லை, ஏன்னா நான் அதுக்கு GST கட்ட தேவையில்லை. அப்ப GTA நான் அதுக்கு GST கட்ட தேவையில்லை. அப்போ வந்து அதை GSTR 9ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லையா அப்படின்னு கேட்டா அதை டேபிள் 5Cல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணும். டேபிள் 5Cல அதை வந்து தனியாவே ரெசிபியன்ட் outward supplies on which recipient is liable to pay tax அப்படின்னே ஒரு இது இருக்கு, அங்க வந்து அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும்.
நெக்ஸ்ட் ஆர்சிஎம் ஐடிசி இப்ப கிளைம் பண்ணிருக்கோம். மூவிங் ஆன் டு ஐடிசி அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ்ல இதுதான் மேஜர் எஃபெக்டிவ்ஸ் நாங்க பார்த்தது. மூவிங் ஆன் டு ஐடிசி டேபிள் 6 டாக்ஸ் அபவுட் ஐடிசி. ஆர்சிஎம் பே பண்ணிருக்கோம் அட்வொகேட் ஃபீஸ். அங்க ரெண்டு இருக்கு. அதாவது டேபிள் 6B வந்து ஆல் அதர் ஐடிசி என்ன வேற என்னென்ன ஐடிசியோ அதோட இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் பைஃபர்கேஷன் தாங்க. டேபிள் 6C வந்து ஆர்சிஎம் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ் இருந்து ஆர்சிஎம் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்காக நீங்க ஆர்சிஎம் கட்டியிருந்தீங்கன்னா அதோட பிரேக்கப் வந்து இங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்க. ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனுக்காக கட்டிங்கன்னா அதை டேபிள் 6B ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. சோ அட்வொகேட் ஃபீஸ், பிரைட் சார்ஜஸ், இந்த லைசன்ஸ் ஃபீஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆர்சிஎம் கட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப காமன். அதை எங்க ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னா டேபிள் 6D தான் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும். பிகாஸ் டேபிள் 6C டாக்ஸ் அபவுட் ஜிஎஸ்டி ஆர்சிஎம் பெய்ட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ். இங்க அட்வொகேட் ஃபீஸ், பிரைட் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்பதான் நீங்க ஜிடிஏ கட்டிருப்பீங்க. சோ டேபிள் 6D தான் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும், நாட் இன் டேபிள் 6C. நெக்ஸ்ட் அதாவது so ITC of financial year 21-22. So this is a major concern for everyone. என்னன்னா 21-22 ஓட financial year ஓட ITC நான் 22-23 தான் அதை காட்டுறேன். ஏன் அப்படின்னா 2 year லேட்டா தான் வந்துச்சு. We all know that from 1/1/2022 the rule is effective. 2B ல வந்தாதான் நீங்க ITC எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு. So this is a strict rule. 17-18 there are a lot of litigation going around. So அதனால 22-23 கண்டிப்பா நம்ம வந்து 2A படிதான் 2B படிதான் எடுத்துக்கணும். To be very precise, GSTR 2B படிதான் எடுத்துக்கணும். So என் GSTR 2B 21-22 ITC GSTR 2B நான் செப்டம்பர் 2022 வரைக்கும் எடுக்கலாம். ஆக்சுவலா ஐ எம் எலிஜிபிள் டு கிளைம் தி கிரெடிட். அதனால மே 2022 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே 2022 that ITC got reflected in my GSTR 2B. So அதனால இந்த financial year 21-22 ITC இருந்தாலும் நான் மே 2022 அது டைம் பார் ஆகலங்கிற காரணத்தினால மே 2022 GSTR 3B நான் அதை அவைல் பண்ணிட்டேன். இப்ப இந்த GSTR 9 எப்படி காட்டுறது அப்படின்னா இதை வந்து அந்த டேபிள் 6B பைபர்கேஷன் போடுறோம்ல, இன்புட் சர்வீசஸ், இன்புட் கேபிட்டல் குட்ஸ் பைபர்கேஷன் போடுறோம்ல, அதுல வந்து நம்ம இதை கண்டிப்பா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஈவன் இஃப் இட் பர்டைன்ஸ் டு டேபிள், ஈவன் இஃப் இட் பர்டைன்ஸ் டு ஃபினான்ஷியல் இயர் 21-22 அதை வந்து நம்ம டேபிள் 6B ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணி ஆகணும். சிமிலர்லி GSTR 9C டேபிள் 12 இருக்கு. டேபிள் 12 என்னன்னா அதாவது எந்த ஐடிசி எல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் அவைல்ட் இன் திஸ் ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படிங்கிற ஒரு செல் இருக்கு. டேபிள் 12B-லையும் அதை நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதே மாதிரி சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் இயர் பார்த்தா ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 ஐடிசி 22-23 நான் அவைல் பண்ணல, 23-24 தான் அவைல் பண்றேன். ஏன் அப்படின்னா என் GSTR 2B 22-23 அது வரவே இல்லை, அதனால நான் அவைல் பண்ணல. 23-24 வந்துச்சு, அதனால நவம்பர் 2023 வரைக்கும் டைம் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால நான் அவைல் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து நான் GSTR 9 டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுமா, ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 ஃபைல் பண்ண போற GSTR 9 டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுமான்னு கேட்டா ஆமா, இதெல்லாம் டேபிள் 30 தான் நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். பட் இட்ஸ் as already said it's optional though. So disclose பண்றதுனா பண்ணலாம். For clarity it can be disclosed, but கண்டிப்பா disclose பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. வேற in table 12C of GSTR 9C, அதாவது 12B of GSTR 9C நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ITC of previous financial year claimed in this financial year சொன்னேன். Similarly டேபிள் 12C எதை சொல்றதுன்னா ITC of this financial year claimed in subsequent financial year ஒரு டேபிள் இருக்கு. அங்க வந்து நம்ம இதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 ITC claimed in financial year 23-24 அங்க ரெஃப்ளெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. இது மட்டும் ஐடிசியில கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. தேர் ஆர் மெனி கன்ஃபியூஷன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா நிறைய பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் சம் ஐடி ஒன்னு 2B ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாதனால நான் லேட்டா கிளைம் பண்ணியிருக்கலாம், இல்ல நான் அக்கௌண்ட் பண்றது லேட்டா பண்ணியிருக்கலாம், இல்ல கூட்ஸ் லேட்டா ரிசீவ் ஆகிருக்கலாம், இல்ல நான் வந்து அதை வந்து அந்த ஐடிசியை நான் எடுத்து அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி இப்ப திருப்பி ரீக்ளைம் பண்ற ஐடிசி இருக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் மெனி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், ப்ராக்டிக்கல் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். ஐடிசி வந்து இதனால எடுக்க முடியாது, ஐடிசி வந்து நம்ம 22-23 எடுக்க முடியாது, இல்ல எடுக்கலாம் அப்படின்னா அதை அவைல் பண்ணியிருந்திருப்போம், இல்ல 23-24 தான் அதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவைல் பண்ணியிருந்திருப்போம். சோ இந்த மாதிரி நியூமரஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே அட்ரஸ் பண்ண we have come up with a suggestive table, very suggestive table. It also differs from circumstances to circumstances, to situation to situation. But to sum up இந்த டேபிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் 4A ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23 வருது. டேபிள் 4A ஆஃப் GSTR 3B 2B 22-23 வந்துருது. 2A-லையும் 22-23 வந்துருது. எல்லாமே வந்து 22-23 நடந்திருந்தா there is not at all any confusion. டேபிள் 6B அதை காட்டிடும். ஆமா, டேபிள் 6B தான் அதை காட்டிடும். நெக்ஸ்ட் டேபிள் 4A வரல. ஏன் அப்படின்னா நீங்க அவைலே பண்ணல. ஓகேவா, அது வந்து எலிஜிபிளா இருந்திருக்கு, அதாவது அது வந்து 2A வந்திருக்கு, பட் யூ ஹவ் நாட் அவைல்டு பிகாஸ் இட் மைட் பி பிளாக்ட்.
அதனால அந்த டேபிள் 4A யூ ஆல் நோ அந்த சர்க்குலர் அமெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் டேபிள் 4A அதை இன்க்ளூட் பண்ணி இருந்திருக்கணும். பட் எரனியஸ்லி we have shown only letter written table 4A வச்சுக்கோங்க. டேபிள் 4A நம்ம அவைலே பண்ணல அப்படின்னா அது டேபிள் 8F காமிச்சிருங்க. டேபிள் 6B அது வர தேவையில்லை. ஸோ டு சிம்பிளிஃபை டேபிள் 4A இருந்தா மட்டும்தான் GSTR 3B அதை நீங்க டேபிள் 4A ஃபேக்டரிங் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் இங்க டேபிள் 6B அதை நீங்க போடணும். இல்லாட்டி அதை நீங்க போடவே தேவையில்லை. பிகாஸ் டேபிள் 6A gets its base from table 4A of GSTR 3B. சோ அதனால இங்க அவைல் பண்ணியிருந்தா மட்டும் இங்க போடலாம். டேபிள் 4A வரலன்னா நீங்க டேபிள் 6B கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. இந்த சிச்சுவேஷன்ல டேபிள் 8F காட்டும். டேபிள் 8F என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ITC அவைலபிள் பட் நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு இருக்கும். சோ அந்த இடத்துல டேபிள் 8F நம்ம காட்ட வேண்டியிருக்கும். நெக்ஸ்ட் டேபிள் 4A of GSTR 3B 22-23 எடுத்துட்டோம். ஆனா 2B-லயும் 2A-லயும் 21-22 வந்துச்சு. போன வருஷமே வந்துருச்சு. நான் கூட்ஸ் லேட்டா ரிசீவ் பண்றேன், இல்ல நான் அக்கௌண்ட் பண்றது லேட்டா பண்ணேன் அப்படிங்கறதுக்காக 22-23 எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா போன வருஷம் GSTR 9லயே அது காமிச்சிருக்கணும். ஆக்சுவலா டேபிள் 8C-லயும் டேபிள் 13லயும் போன வருஷம் GSTR 9லயே காமிச்சிருக்கணும். போன வருஷமும் காமிச்சிருக்கணும். இந்த வருஷமும் டேபிள் 12B of GSTR 9C அதை காமிக்கணும். டேபிள் 12B அதாவது போன ஸ்லைட்ல சொன்ன மாதிரி ITC of previous financial year claimed in this financial yearங்கிற ஒரு காலம்ல டேபிள் 12B-ல 9C-ல GSTR 9C-ல அதை காமிக்கணும். டேபிள் 6B-லயும் GSTR 9ல it will form part. ஏன்னா டேபிள் 4A வந்துருச்சுல. சோ ultimately it will form part of table 6B of GSTR 9. அதே மாதிரி டேபிள் 4A 22-23 வந்துருச்சு. டேபிள் GSTR 2B-லயும் 22-23 வந்திருக்கு. அவங்க லேட்டா ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. மார்ச் ரிட்டர்னா லேட்டா ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. அதனால 22-23 2B-ல தான் வந்திருக்கு. ஆனா 21-22 2A-லயும் வந்துருச்சு அப்படின்னாலும் டேபிள் 6B-ல it should form part. பிகாஸ் டேபிள் 4A வந்தனால டேபிள் 6B-ல it should form part. இதுவும் அதே மாதிரிதான் இதை டேபிள் 8C-ல காட்டுறோம். டேபிள் 8C என்ன அப்படின்னா ITC of this financial year claimed in subsequent financial year. அதுல நம்ம 21-22ல காமிச்சிருந்திருக்கணும். இந்த வருஷம் என்ன காட்டணும் அப்படின்னா இது போன டிரான்சாக்சன் மாதிரி அந்த டேபிள் 12B of GSTR 9C-ல காமிச்சிருந்திருக்கணும். மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், டேபிள் 4A அதாவது GSTR 3B-ல நான் 21-22லயே கிளைம் பண்ணிட்டேன். 2B-ல 22-23ல தான் வருது. 2B-லயும் 2A-லயும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் I will let you know that this is wrong. ஆக்சுவலா 22-23ல தான் ரெஃப்ளெக்ட் ஆனது. நீங்க 22-20ல கிளைம் பண்ணிருக்கவே முடியாது. இஃப் யூ ஹவ் கிளைம்ட் அந்த இடைப்பட்ட காலத்துக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறது பெட்டர். பிகாஸ் நாளைக்கு நோட்டீஸ் சர்ஃபேஸ் ஆகும்போது they will claim interest. சோ அதனால 2B-ல வந்தாதான் எடுக்க முடியும். அப்படிங்கும் போது 22-23 வந்து 21-22லயே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த இடைப்பட்ட காலம் எப்ப நீங்க எடுத்தீங்களோ அந்த அது 2B-ல வர்ற வரைக்கும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க பே பண்றதுதான் நல்லது. டேபிள் 6B-ல it will form part-ஆன்னு கேட்டா கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா 21-22 4A-ல இருக்கு. 22-23 4A-ல இல்ல. சோ 22-23 6B-ல இது வராது. நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் டேபிள் 21-22 டேபிள் 4A-ல இருக்கு. 2B 22-23 இருக்கு. அதாவது 2B-ல 22-23 தான் இருக்கு. இதுலயும் GSTR 2A-ல 22-23 தான் இருக்கு. அப்படிங்கும் போது 21-22ல தான் டேபிள் 4A-ல இருக்கனால டேபிள் 6B-ல அது வரணும்னு அவசியம் இல்லை. See, as I said earlier, tables 4A of GSTR 3B-ல வந்தா மட்டும்தான் அது டேபிள் 6B-ல வரணும். இல்லாட்டி வரவே தேவையில்லை. ஏன்னா அதோட பைஃபர்கேஷன் தான் நீங்க கொடுக்குறீங்க டேபிள் 6B-ல. சோ அதனால அது வரணும்னு அவசியம் இல்லை. மூவிங் ஆன் டு சீரியல் நம்பர் 7, 23-24 கோயிங் டு நெக்ஸ்ட் இயர். அதாவது 23-24ல நீங்க GSTR 3B-ல அவைல் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா 22-23ல அது 2A-ல வந்துச்சு. நீங்க கூட்ஸ் லேட்டா ரிசீவ் பண்ணணும் அதை அவைல் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா போன வருஷம் நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும்னு நான் சொல்லணும். அது இந்த வருஷம் நம்ம GSTR 9-9C-ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம். அதாவது டேபிள் 6B-ல it obviously it will not make part. டேபிள் 8C and டேபிள் 13 of GSTR 9-ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம். டேபிள் 8C I will again repeat. டேபிள் 8C என்ன அப்படின்னா ITC of financial year 22-23 claimed in 23-24. 2A-ல வந்துச்சு 22-23லயே. ஆனா நான் 23-24ல தான் கிளைம் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிற ITC தான் நம்ம டேபிள் 8C-ல டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம். சோ அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணோம். சீரியல் நம்பர் 8 சிமிலர் ஆஸ்பெக்ட் தான். சீரியல் நம்பர் 9 23-24 ITC 23-24ல தான் அந்த ITC 2B-லே வந்திருக்கு. நான் ரைட்ஃபுல்லி 23-24ல தான் கிளைம் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அது ஃபினான்ஷியல் இயர் 22-23ல it need not form part of table 6, 7 and all. ஸ்ட்ரெயிட்டா நீங்க டேபிள் 13 எடுத்துக்கலாம். டேபிள் 13 ஆப்ஷனல்ங்கிறதுனால அங்க ஃபைல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா கண்டிப்பா டேபிள் 12C of GSTR 9C-ல அதை காட்டணும். அதாவது ITC of this financial year claimed in subsequent financial year நம்ம அதை காட்டிக்கணும். அவ்வளவு. Yes. So this is the major FAQs that we have come across. நிறைய ட்விட்டர்லயோ இல்ல அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டதோ
இது ரிலேட்டடா தான் கேட்டிருந்தாங்க. இந்த ஐடிசி ரிவர்சல் எப்படி காட்டுறது, ஐடிசி வந்து நம்ம ஒருவேளை ஜிஎஸ்டிஆர் 3B ஃபார்ம் கரெக்டா கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னா இப்ப எப்படி காட்டுறது, அதோட ஜிஎஸ்டிஆர் 9 இம்பாக்ட் என்ன அப்படிங்கறத கேட்டிருந்தாங்க. சோ அதுக்கு தான் ஐ ஹேட் கம் அப் வித் தி டேபிள். சோ ஸ்பெசிபிகலி இஃப் யூ ஹேவ் எனி क्वेश्चंस யூ கேன் ஆஸ்க் நவ. சோ காமன் எபிக்ஸ் முடிஞ்சது. சோ ஸ்பெசிபிகலி ஏதாவது क्वेश्चन இருந்தா கேட்கலாம். Surya, our question: do we need to show discount received, forex gain, etc. in 5D of GSTR 9? No, forex gain la 9C ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். GSTR 9 கொண்டு வர தேவையில்லை. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்னா ஐ திங்க் யூ மீன் த ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட் நோட், அந்த லைன்ல இருக்க டிஸ்கவுண்ட் நினைக்கிறேன். அதாவது ஜிஎஸ்டி இம்பாக்ட் ஆகாத டிஸ்கவுண்ட் சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாமே ஜிஎஸ்டிஆர் 9C ல டேபிள் 5ல காமிச்சிக்கலாம். இங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. ஜிஎஸ்டிஆர் 9ல காட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. எஸ், ஒன் மோர் கொஸ்டின் இஸ் தேர். அதாவது பிசினஸ் டர்ன் ஓவர் வந்து 1.8 crore, லேண்ட் சேல்ஸ் வந்து 50 lakhs வந்திருக்கு. ஜிஎஸ்டிஆர் 9 அப்ளிகபிளான்னு கேட்டா இட் இஸ் பெட்டர் டு ஃபைல் ஜிஎஸ்டிஆர் 9. ஏன்னா நான் ஆக்சுவலா பார்த்தா உங்க அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் வந்து aggregate turnover is less than 2 crores. Land sales will not form part of GSTR aggregate turnover actually. But to be on a safer side, நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா 1.8 crore போது நம்ம GSTR 133 எல்லாம் கரெக்டாவும் ஃபைல் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பெரிய ஒர்க் இருக்காது கிவன் த ரிலாக்ஸேஷன்ஸ். ஸோ அதனால நாளைக்கு வந்துட்டு இல்ல நீங்க உங்க பினான்சியல், ஏன்னா அவங்க ஐடிஆர் தான் பாக்குறாங்க மோஸ்ட்லி, ஐடிஆரோ இல்ல நம்ம பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிதான் பார்க்கும்போது அது 2 crore தாண்டி இருந்தா அது தேவையில்லாத ஒரு இஷ்யூ. ஆக்சுவலா லீகலா இது பண்ண தேவையில்லை. பட் ஃபார் அவர் கிளைம்ஸ் வி பர்சனலி we do that for them. ஏன்னா வந்து நாளைக்கு இது ஒரு இது பண்ண வேணாம். நாளைக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு 5 years கழிச்சு 4 years கழிச்சு வந்து இல்ல நீங்க ஒரு இது பண்ணிட்டீங்க, ஒரு ப்ரொசீஜரல் லேப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு we have proceeded to file. So our advice is to file because 1.8 crore turnover-க்கு it should not be big work அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலா GSTR 133 எல்லாம் ப்ரொவைடட் கரெக்டா ஃபைல் பண்ணியிருந்தா so it's better to be in the safer stand. ஃபைல் பண்றது நல்லது. சூர்யா சொல்றதுல எக்ஸாக்ட் நம்ம இந்த விஷயத்துல வந்து நான் ஜிஎஸ்டி சப்ளைன்னு சொல்லினாலும் கூட டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து இதனால வந்து ஒரு சப்ரஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லிடக்கூடாது. சப்ரஷன் சொல்லும் போது வந்து ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் லிமிடேஷன் அவங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது. 74 இன்வோக் பண்ண முடியும். 74 இன்வோக் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து பெனல்டி பிகம்ஸ் மேண்டேட்டரி. ஸோ ஃபார் ஆல் தீஸ் குட் ரீசன்ஸ் இட் இஸ் பெட்டர் தட் வி டிஸ்க்ளோஸ் அண்ட் ஃபைல் GSTR 9 which is a much safer route. So next question is, my doubt is about 2018-19 notice. In the year 18-19, the total of GSTR 2A of 12 months, that is April 18 to March 19, right? It does not match with table 8 of GSTR 9. How can this happen? Definitely. So GSTR 9 table 8A அப்படிங்கிற ஃபீல்டும் GSTR 2A பெரிய டிஃபரன்ஸ். சூர்யா? எஸ் சார். அதாவது வந்து 18-19 22-23 எடுத்து பார்த்தாலும் மேட்ச் ஆயிருக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா December 1 இது ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ 22-23 there are some differences. அப்படி இருக்கும்போது 18-19 ஆப்வியஸ்லி ஏன் அப்படின்னா GSTR 2A gets updated. இப்போ நான் போய் 18-19 ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணனா கூட GSTR 2A gets updated. ஆனா GSTR 9 ஒரு பாயிண்ட்ல ரிலீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டியூ டேட்க்கு 30 days முன்னாடி ரிமெம்பர் கரெக்ட்லி 17-18க்கும் 18-19க்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டியூ டேட் தான் இருந்தது. ஸோ 30 days முன்னாடியே they have closed the GSTR 8A டேபிள். ஸோ அதனால ஆப்வியஸா GSTR 2Aவும் டேபிள் 8 ஆஃப் GSTR 9ம் மேட்ச் ஆகாது. ஆக்சுவலா பார்த்தா அதுவும் பழைய ப்ரியர் இயர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகாது. அது மேட்ச் ஆனாதான் அதிசயம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான். ஸோ வந்து டெஃபினட்டா நோட்டீஸ் எல்லாம் வந்தா நம்ம வந்து இல்ல 2A இருக்குன்னு சொல்லி சப்ஸ்டான்சியேட் பண்ணோம். பட் இட்ஸ் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் தான். ஏன் அப்படின்னா நம்ம அவங்களோட வியூ என்னவா இருக்கு அப்படின்னா டேபிள் 8A - 8B ஆப்வியஸா டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து நம்ம பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். பட் ரைட்ஃபுல்லி GSTR 2A ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம பே பண்ண தேவையில்லை. பட் இட் இஸ் ஸ்மால் லிட்டிகேஷன் அஸ்பெக்ட் தான். கண்டிப்பா வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் பேசி கொஞ்சம் வந்து இது கொஞ்சம் ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுத்தாதான் நம்ம டாக்ஸ் எவேட் பண்ணலாம். எந்த ஐடிஸுமே வராது அவைல் பண்ணல நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் a small litigation aspect. It is not that easy. With the practical experiences we have to in and around in South India இருக்க வச்சு we firmly believe that it's not very simple. அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து சரி 2L இருக்கு நான் அதனால இது வந்து எங்களுக்கு லைபிலிட்டி வராதுன்னு சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையை முடிக்க முடியாது. இட் ஹேஸ் சம் கொஞ்சம் டீப்பரா நம்ம போய் என்னன்னு சொல்லி கரெக்டா நம்ம ரிகன்சீல் பண்ணி கொடுத்து எந்தெந்த பார்ட்டி எல்லாம் 2A வந்திருக்காங்கலாம் எடுத்து கொஞ்சம் நீட்டா ஷோகேஸ் பண்ணாதான் அந்த மாதிரி நோட்டீஸ் எல்லாம் டிராப் ஆகுது ஆக்சுவலா.
இதுக்கே வந்துட்டு from Sripriya, the related question, I will just answer that question. Can the department ask us to pay interest? So Kamaloda question முன்னாடி we will just raise this question. So இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு வருமா வராதா 1819ல ஐடிசி தப்பா எடுத்திருந்தால் வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு we have a rule 88B of the GST rules very clearly provide that interest is not applicable if the ITC wrongly availed is not utilized. So ITC வந்து உங்களோட எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல அது பேலன்ஸ் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு then there is no requirement to pay interest. But whereas ITC was availed and the ITC was also utilized அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு interest would definitely be applicable from the date on which you utilize the ITC till the date on which you are making the payment. So then we have one more question. Sir, income from stock market, should we disclose it in GSTR 9? Surya had a discussion on it. Surya, over to you once again. Yes, அதாவது இன்கம் ஃப்ரம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு அந்த 1% ஆஃப் சேல்ஸை டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து 1% ஆஃப் அந்த வேல்யூவை டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஸ்டாண்டு. ஸோ அதை வந்து டிக்ளேர் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஆக்சுவலா அந்த வேல்யூ டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் டாக்ஸபிள், இட்ஸ் நாட் அ குட் அட் ஆல். அது வந்து சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீஸ்க்குள்ள வராது, பட் அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். So these are some of the very important aspects relating to GSTR 9 and 9C. So if you have any other further doubts also, we have the contact number of our support team and our admin. You always can reach out to us for any clarifications, immediate support. So இப்பவே வந்துட்டு GSTR 9 ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அங்க இருந்து இருக்கிற அந்த GSTR 9C ஃபைல் பண்றதுக்காக டேபிள்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது வந்து ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் சம் டைம் அப்படின்னு சொல்லி வருது. Don't really wait for the very last minute. Please ensure that the return is filed on time, because the consequences of GSTR non-filing of GSTR 9 and 9C, you will be imposed with late fee, and that could also be a penalty. So don't delay filing of GSTR 9 and 9C. And at the same time, there are many notices being issued. So 2017-18 notice கொடுத்திருந்ததுக்கு ஆர்டர் வரதாக இருக்கலாம். So if you are managing a good number of GST and you have no track or there is some difficulty in monitoring the list of notices received, எத்தனை நோட்டீஸ் வந்திருக்கு, எத்தனை ரிப்ளை வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பாக்குற any difficulty இருந்துச்சுன்னா don't have to worry. The notices can be checked through our online platform solutions.zentaxclinic.com. So any of it you can check. Say for example உங்களுக்கு 20 பார்ட்டி இருந்தாலும் சரி, 30 பார்ட்டி இருந்தாலும் சரி, இல்ல 2 GST நம்பர் இருந்தாலும் சரி, நீங்க வந்துட்டு solutions.zentaxclinic.com போர்ட்டல்ல போயிட்டு உங்க GST credentials என்டர் பண்ணிட்டு if you give a multiple sync call option, எல்லா GSTக்கு அக்ராஸ் ஆகும் நோட்டீசஸ் எத்தனை இருக்குது, எத்தனை நோட்டீஸ் ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க, எத்தனை நோட்டீஸ் ரிப்ளை பண்ணல, இதுக்கு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லா பியூட்டிஃபுல் இன்சைட்ஸோட போர்ட்டல் இஸ் fully functioning and available. So don't miss out on any notices. Missing out on notices can go for an ex parte order. Ex parte order அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ரிப்ளையே பண்ணலனா கூட, நம்ம அப்பியரே ஆகலனா கூட, department can proceed to pass an order and recovery action can also be taken. So replying to the notice on time with the correct facts and the legal position is extremely very important. So if you have any, if you require any support for any of these, you can always get in touch with us, and you can always use your own portal of Zentax Clinic for checking for the GST notices. So wishing you all a very happy New Year 2024, and see you all in the next week of our tax talk session, where we will be discussing about the various GST notices that are being issued. So in the 2017, 18, 18, 19 related notices vandirukku. So adha patti vanditte we will be discussing next week. We welcome you all to the next week session, and until then we wish you all a very happy New Year and best wishes for the filing of GSTR 9 and 9C. Thank you.